गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तमने थतुं हशे कि साहेबे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून अने गुड इवनिंग कीधुं। मित्रों, घणा एवा मित्रों हशे जे मॉर्निंगना समये आ विडियोने जोता हशे, केटलाक मित्रों बपोરના समये जोता हशे, तो केटलाक मित्रों सांजना समये जोता हशे। दरेक मित्रोंने न्याय मळी रहे ए माटे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मित्रों, लेक्चर नंबर 10 सुधी आपणे पहोंची गया अने आजना आ लेक्चर में आपणे पीरियोडिक प्रॉपर्टीजनी चर्चा करीशुं। मित्रों, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटले के आवर्तीय वलणो। आवा आवर्तीय वलणों में आपणे शरूआत करवा जई रह्या छीए सर्वप्रथम परमाणवीय त्रिज्या। मित्रों, परमाणवीय त्रिज्या एटले एटॉमिक रेडियस। परमाणवीय त्रिज्या एटॉमिक रेडियस। मित्रों, परमाणवीय त्रिज्या कोने कहेवाय? तो मित्रों, अहीं मैं एक परमाणु दोरेलो छे। मित्रों, आ परमाणु में आ परमाणुनु परमाणु केंद्र, आ पहली कक्षा, आ बीजी कक्षा ने आ त्रीजी कक्षा एटले के बाह्यतम कक्षा अथवा एना आपणे संयोजकता कक्षा तरीके ओळखीशुं। मित्रों, एम कही शकाय कि परमाणुना केंद्रथी, जोजो बराबर ध्यानथी मित्रों, परमाणुना केंद्रथी बाह्यतम कक्षा वच्चेना अंतरने, परमाणुना केंद्रथी बाह्यतम कक्षा वच्चेना अंतरने परमाणवीय त्रिज्या कहे छे। परमाणुना केंद्रथी बाह्यतम कक्षा वच्चेना अंतरने परमाणवीय त्रिज्या कहे छे। मित्रों, अहीं परमाणवीय त्रिज्यानी डेफिनेशन में मूकेली छे। परमाणुना केंद्रथी बाह्यतम कक्षा वच्चेना अंतरने परमाणवीय त्रिज्या कहे छे। पण मित्रों, रियालिटीना अंदर, वास्तविकताना अंदर आ व्याख्या साची नथी। केम साची नथी? तो मित्रों, तमे बधा जाणो छो कि कोईपण परमाणु होय एनुं कद अति सूक्ष्म होय अने परमाणुनुं कद अति सूक्ष्म होय तो एनी त्रिज्या मापी न शकाय। मित्रों, एवुं कही शकाय छे कि आवा परमाणुनी त्रिज्या आश्रे अंदाजित 1.2 × 10⁻12 मीटर जेटली होय छे। परमाणुनी त्रिज्या आश्रे अंदाजित 1.2 × 10⁻12 मीटर जेटली होय छे। आटली ओછી त्रिज्या होवाना कारणे, अति सूक्ष्म होवाना कारणे परमाणुनी परमाणवीय त्रिज्या मापी शकाती नथी। बीजू मित्रों, महत्वनी वात, एकल परमाणुनी परमाणवीय त्रिज्या मापी शकाय नहीं। एकल परमाणु एटले केवो? हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, सल्फर, आ बधाने एकल परमाणु कहेवाय। ज्यारे H2, Cl2, F2 आ बधाने अणु कहेवाय। जे तमे भणी गया छो, द्विपरमाणुय स्वरूप थयुं, जे अणु तरीके ओळखाय। एटले याद राखो, हमेशा कोई पण एकला परमाणुनी परमाणवीय त्रिज्या क्यारे पण मापी शकाती नथी अने आवी परमाणवीय त्रिज्या मापवा माटेनी कोई प्रायोगिक पद्धति पण नथी। त्यारे मित्रों, एम कही शकाय छे कि आवी परमाणवीय त्रिज्याने 4 प्रकारमां विभाजित करवामां आवशे। परमाणवीय त्रिज्याने 4 प्रकारमां विभाजित करवामां आवशे, जेमां प्रथम परमाणवीय त्रिज्या के जेनुं नाम आपवामां आवशे सहसंयोजक त्रिज्या। मित्रों, सांभळजो, सहसंयोजक त्रिज्या, जेने आपणे कोवेलेंट रेडियस तरीके ओळखीशुं। कोवेलेंट रेडियस। बीजी धात्वीय त्रिज्या, जेने मित्रों मेटालिक रेडियस तरीके ओळखाशे। त्रीजी वांडरवाल्स त्रिज्या, वांडरवाल्स रेडियस। अने चौथी आयनीय त्रिज्या, आयोनिक रेडियस। मित्रों,
પરમાણવીય ત્રિજ્યાને 4 ભાગમાં વિભાજિત કરી સહસંયોજક ત્રિજ્યા, કોવેલેન્ટ રેડિયસ, ધાત્વીય ત્રિજ્યા મેટાલિક રેડિયસ, વાન્ડરવાલ્સ ત્રિજ્યા અને આયનીય ત્રિજ્યા, આ 4 ત્રિજ્યાનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. જેમાં ધ્યાનથી સાંભળજો મિત્રો, પહેલી હું તમને પરિચય આપું સહસંયોજક ત્રિજ્યાનો, કે સહસંયોજક ત્રિજ્યા કોને કહેવાય. મિત્રો એ ભાગ બોર્ડની પેલી તરફ દર્શાવ્યો છે એટલે દરેકને સ્ક્રીનમાં દેખાતું નહીં હોય, પણ મિત્રો આટલા ભાગનો સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ લો. જેમાં મહત્વની આટલી જ વાત યાદ રાખજો, પરમાણુના કેન્દ્રથી બાહ્યતમ કક્ષા વચ્ચેના અંતરને પરમાણવીય ત્રિજ્યા એટોમિક રેડિયસ તરીકે ઓળખાય છે. પણ મિત્રો રિયાલિટીમાં આ ડેફિનેશન, આ વ્યાખ્યા સાચી બનતી નથી. કેમ સાચી નથી બનતી એનું કારણ મેં તમને આપ્યું કે પરમાણુનું કદ અતિ સૂક્ષ્મ હોવાના કારણે એની પરમાણવીય ત્રિજ્યા માપી શકાતી નથી. ત્યારે આવી પરમાણવીય ત્રિજ્યાઓને 4 ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવી, જેમાં પ્રથમ ત્રિજ્યા એટલે સહસંયોજક ત્રિજ્યા. તમે આટલા ભાગનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી આપણે સહસંયોજક ત્રિજ્યાની ચર્ચા કરીએ. મિત્રો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેશો. ચલો મિત્રો, હવે સહસંયોજક ત્રિજ્યા. મિત્રો સહસંયોજક ત્રિજ્યા કોને કહેવાય, એની ડેફિનેશન, એની વ્યાખ્યા જુઓ. સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા, સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા બે અધાત્વીય પરમાણુઓના કેન્દ્ર વચ્ચેના અંતરના અડધા મૂલ્યને સહસંયોજક ત્રિજ્યા કહે છે. મિત્રો તમે 10મા ધોરણના અંદર સહસંયોજક બંધ ભણીને આવ્યા છો, કોવેલેન્ટ બોન્ડ. મિત્રો સહસંયોજક બંધ ક્યારે બને? સહસંયોજક બંધ ક્યારે બને? જ્યારે બે પરમાણુઓ પોતાની સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. જ્યારે બે પરમાણુ પોતાની સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની જ્યારે ભાગીદારી કરશે, ત્યારે આવા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જે બંધ રચાય એ બંધને સહસંયોજક બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. ઇલેક્ટ્રોન શેરિંગ થાય, ભાગીદારી થાય, તો એ બંધને સહસંયોજક બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. મિત્રો મેં અહીંયા એવું પણ લખ્યું કે બે અધાત્વીય પરમાણુ, અધાતુ, બે ફ્લોરિન પરમાણુ, ફ્લોરિન એ અધાતુ, ક્લોરિન એ અધાતુ, તો આવા બે અધાતુ પરમાણુ વચ્ચે જે બંધ રચાય એ સહસંયોજક બંધ. અને મિત્રો આવા સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા બે અધાત્વીય પરમાણુઓના કેન્દ્ર વચ્ચેના અંતરના અડધા મૂલ્યને સહસંયોજક ત્રિજ્યા કહે છે. એને સમજીએ. મિત્રો મેં અહીં એક ક્લોરિનનો પરમાણુ મૂક્યો. આ મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો એ પરમાણુનું પરમાણુ કેન્દ્ર, આ એની કક્ષાઓ. એટલે એક પરમાણુ મેં અહીંયા મૂક્યો ક્લોરિન, અને એ પરમાણુનું નામ આપ્યું મેં એ. બીજો બી પરમાણુ લીધો, એ પણ ક્લોરિનનો જ પરમાણુ. અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીં બંનેની સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનનું શેરિંગ થયું, એની ભાગીદારી થઈ. અને મિત્રો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી જ્યારે થશે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બનશે. પ્રકરણ નંબર 4માં શીખીશું. અહીં ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થશે અને ઇલેક્ટ્રોનની એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ સહસંયોજક બંધ રચાશે. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એ પરમાણુના કેન્દ્રનું અને બી પરમાણુના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર, ડિસ્ટન્સ ને ડી વડે મેં દર્શાવ્યું. એ પરમાણુનું કેન્દ્ર અને બી પરમાણુના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર, જેને ડિસ્ટન્સ ડી તરીકે ઓળખાય. અંતર લીધું, આ બંને પરમાણુના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર. અને મિત્રો અહીંયા મેં એક સૂત્ર લખ્યું છે RC. આર એટલે રેડિયસ, સી એટલે કોવેલેન્ટ.
આને બોલાય કોવેલેન્ટ રેડિયસ, સહસંયોજક ત્રિજ્યા. આરસી નો મતલબ થાય કોવેલેન્ટ રેડિયસ, સહસંયોજક ત્રિજ્યા. અને આ બે પરમાણુના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતરનું અડધું મૂલ્ય, એટલે કે ડિસ્ટન્સ ઓફ એ અને બી પરમાણુ, ડિસ્ટન્સ ઓફ એ અને બી પરમાણુ એને ડિવાઈડ કર્યા 2 વડે. કેટલા વડે? 2 વડે, અડધું મૂલ્ય. મિત્રો આ બે ક્લોરીન પરમાણુ વચ્ચેનું અંતર 198 પિકોમીટર છે. પિકોમીટર. 2 ક્લોરીન પરમાણુ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે મિત્રો? 198 પિકોમીટર. અને એનું અડધું મૂલ્ય જે મળ્યું 99 પિકોમીટર, એ 99 પિકોમીટરને શું કહેવાય? એટોમિક રેડિયસ ઓફ ક્લોરીન એટોમ. ક્લોરીન પરમાણુની સહસંયોજક ત્રિજ્યા અથવા પરમાણવીય ત્રિજ્યા. મિત્રો ધ્યાનથી સાંભળજો. અગાઉ અહીંયા આપણે એક વાક્યની ચર્ચા કરી લીધી કે એકલા પરમાણુની પરમાણવીય ત્રિજ્યા માપી શકાતી નથી. ત્યારે પરમાણુની પરમાણવીય ત્રિજ્યા માપવા માટે 2 પરમાણુઓના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર મેળવવામાં આવશે. અને એવા અંતરનું અડધું મૂલ્ય કરશો ત્યારે તમને એની સહસંયોજક ત્રિજ્યા મળશે. શું મળશે મિત્રો? સહસંયોજક ત્રિજ્યા. ફરીથી રિવિઝન કરાવી દઉં. સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા 2 અધાત્વીય પરમાણુઓ વચ્ચેના અંતરના અડધા મૂલ્યની સહસંયોજક ત્રિજ્યા કહે છે. એટલે કે 2 પરમાણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર મેળવવામાં આવશે અને એ અંતરનું અડધું મૂલ્ય કરશો, એ મૂલ્ય જે તે પરમાણુની પરમાણવીય ત્રિજ્યા એટલે કે સહસંયોજક ત્રિજ્યા દર્શાવશે. આ રીતે તમે સહસંયોજક ત્રિજ્યા શોધી શકો. પણ મિત્રો એક કોન્સેપ્ટ બેઝ જાણવા માટે તમારે કે આ સૂત્ર કોના માટે લાગુ પડશે. આ સૂત્ર એના માટે લાગુ પડશે કે 2 પરમાણુ સમાન હોય. મિત્રો આ પણ ક્લોરીનનો પરમાણુ, આ પણ ક્લોરીનનો પરમાણુ, 2 સમાન પરમાણુ હશે તો એવા 2 સમાન પરમાણુની સહસંયોજક ત્રિજ્યા તમે આ સૂત્રની મદદથી શોધી શકો. પણ મિત્રો 2 પરમાણુ અસમાન હોય અને 2 અસમાન પરમાણુ વચ્ચે સહસંયોજક બંધ રચાતો હોય. દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજન ફ્લોરાઇડ HF, હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ HCl. અહીંયા હાઇડ્રોજન અને ફ્લોરિન બંને પરમાણુ જુદા જુદા, હાઇડ્રોજન અને ક્લોરીન બંને પરમાણુ જુદા જુદા. મિત્રો જ્યારે 2 પરમાણુ જુદા જુદા હોય ને ત્યારે બંનેની વિદ્યુત ઋણતા, ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવિટી પ્રકરણના અંતિમ મુદ્દામાં ભણીશું. આ ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવિટી જુદી જુદી હોય, આમાં અસમાન હોય. બંનેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી જુદી જુદી હોય અને જ્યારે બંનેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી એટલે કે વિદ્યુત ઋણતા જુદી જુદી હોય ત્યારે એમની પરમાણવીય ત્રિજ્યા શોધવા માટે આ સૂત્ર વપરાય. મિત્રો એક નીટ કોન્સેપ્ટ છે મિત્રો કે જ્યારે 2 પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા જુદી જુદી હોય ત્યારે પરમાણવીય ત્રિજ્યા શોધવી હોય તો એ પરમાણવીય ત્રિજ્યા શોધવા માટે સૂત્ર મિત્રો ડિસ્ટન્સ ઓફ એ એન્ડ બી, ડિસ્ટન્સ ઓફ એ એન્ડ બી બરાબર એ પરમાણુની ત્રિજ્યા બી પરમાણુની ત્રિજ્યા બંનેનો સરવાળો કરો -0.9. અહીંયા મેં લખ્યું છે મિત્રો EN. ENનો મતલબ થાય ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, વિદ્યુત ઋણતા. એ પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા માઇનસ બી પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા. આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરશો તો તમે આની પરમાણવીય ત્રિજ્યા શોધી શકશો. મિત્રો સાંભળજો, 2 અસમાન પરમાણુની પરમાણવીય ત્રિજ્યા શોધવી હોય તો ડિસ્ટન્સ ઓફ એ બી બરાબર RA નો મતલબ થાય એ પરમાણુની ત્રિજ્યા પ્લસ બી પરમાણુની ત્રિજ્યા માઇનસ 0.9 એ પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા માઇનસ બી પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા. આ સૂત્રની મદદથી
તમે બે असमान परमाणुनी परमाणवीय त्रिज्या शोधी शको। पण समान परमाणु होय तो एनी सहसंयोजक त्रिज्या आ सूत्रनी मददथी ज शोधी शकाय। मित्रों स्क्रीनशॉट लई लो। चलो मित्रों हवे बीजी त्रिज्या तरफ जईए, जे त्रिज्यानुं नाम छे धात्वीय त्रिज्या, मेटालिक रेडियस। मित्रों आ धात्वीय त्रिज्या कोना माटे लागू पड़शे? धात्वीय त्रिज्या फक्त ने फक्त धातु परमाणु माटे लागू पड़शे। धात्वीय त्रिज्या मात्र ने मात्र धातु परमाणु माटे ज लागू पड़शे। मित्रों एनी पहली डेफिनेशन जोईए, एनी व्याख्या जोईए। धात्वीय स्फटिकोमां पास पासेना बे परमाणु केन्द्रों वच्चेना अंतरना अर्धा मूल्यने धात्वीय त्रिज्या कहे छे। धात्वीय स्फटिकोमां पास पासेना बे धातु परमाणुना केन्द्रों वच्चेना अंतरना अर्धा मूल्यने धात्वीय त्रिज्या कहे छे। मित्रों तमे बधा जाणो छो कि मोटा भागनी धातुओ विद्युतनी सुवाहक होय छे अने आवी धातुओ विद्युतनुं वहन करवा माटे पोते मुक्त इलेक्ट्रॉन धरावती होय छे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अने आवा मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु परमाणुना अंदर पोतानुं स्थान गमे त्यां लई सकता होय छे। मित्रों तमे अहींया एक रचना जोई शको छो। मैं अहींया एक धातु स्फटिकनी रचना करी। मित्रों आवी धातु स्फटिकना अंदर धातु परमाणुओ एकबीजानी पास पासे नजीक नजीक गोठवायेला होय छे। मित्रों तमने प्रश्न थतो हशे कि आ बंने समान वीजभारवाळा होवा छतां पण एकबीजानी नजीक केम रही शके छे? मित्रों आ बंने समान वीजभारवाळा होवा छतां एकबीजानी नजीक रही शके छे। तमे बधा जाणो छो मित्रों कि वीजभार समान होय तो बे समान वीजभार धरावता घटको वच्चे हमेशा अपाकर्षण थाय। छतां पण मित्रों अहींया अपाकर्षण थतुं नथी, एकबीजानी नजीक जकड़ी राखता होय छे। तो एना माटे जवाबदार शुं? मित्रों आवा धात्वीय स्फटिकोना अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेला होय छे। आ मुक्त इलेक्ट्रॉन के जे आखा स्फटिकमां पोतानुं स्थान गमे त्यां लई सके, आखा स्फटिकना अंदर गमे त्यां पोतानुं स्थान लई सके, आखा स्फटिकना अंदर आ रीते सतत घूमता ज रहता होय। आखा स्फटिकना अंदर आ मुक्त इलेक्ट्रॉन आम सतत घूमता रहता होय छे। पण मित्रों आवा इलेक्ट्रॉन शुं करशे? मानी लो कि आ इलेक्ट्रॉन तमे जोई शको छो, तो आ इलेक्ट्रॉन आ परमाणुना केंद्र साथे, आ परमाणुना केंद्र साथे, आ परमाणुना केंद्र साथे अने आ परमाणुना केंद्र साथे आकर्षण करशे। मित्रों आ इलेक्ट्रॉन एनी आसपासना बधा ज परमाणुआ केंद्र साथे आकर्षण करशे अने आकर्षण करवाना कारणे एने जकड़ी राखशे। बधा ज स्फटिकोना जे धन आयनो हशे एवा बधा स्फटिकोना धन आयनोने एकबीजानी पास पासे ए जकड़ी राखशे, आकर्षण करी राखशे, जेना कारणे धात्वीय स्फटिकोना अंदर आवा धातु परमाणुओ एकबीजानी नजीक पास पासे रही शकशे। अने मित्रों एम कही शकाय कि आवा बे धात्वीय स्फटिको वच्चेनुं अंतर, बे धात्वीय स्फटिकोमां पास पासेना परमाणुओना केंद्रो वच्चेनुं अंतर, जेने आपणे कहीशुं डिस्टन्स डी। मित्रों अहींया मैं उदाहरण लीधुं तमारी बुकना अनुसार कॉपरनुं, अने कॉपरना बे परमाणुओना केंद्रो वच्चेनुं अंतर केटलुं छे मित्रों? 256 पिकोमीटर। अने आ 256 पिकोमीटरनुं तमे ज्यारे अर्धुं मूल्य मेळवशो 128 पिकोमीटर, तो मित्रों 128 पिकोमीटर ए कॉपरनी धात्वीय त्रिज्या मळशे।
મેટાલિક રેડિયસ, અને મેટાલિક રેડિયસ શોધવા માટે સૂત્ર મેટાલિક રેડિયસ, આરએમનો મતલબ થાય મેટાલિક રેડિયસ, ધાત્વીય ત્રિજ્યા, ડિસ્ટન્સ ઓફ મેટલ મેટલ, ધાતુ ધાતુ પરમાણુના અંતરનું અડધું મૂલ્ય, અંતરનું અડધું મૂલ્ય ને શું કહીશું આપણે? ધાત્વીય ત્રિજ્યા. મિત્રો ફરીથી ધાત્વીય સ્ફટિકોમાં પાસેના બે પરમાણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેના અંતરના અડધા મૂલ્યને ધાત્વીય ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખી શકાય. મિત્રો યાદ રાખજો, આ ત્રિજ્યા માત્ર ને માત્ર ધાતુ પરમાણુ માટે જ લાગુ પડશે, અને આવા ધાતુ પરમાણુના અંદર મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હોય છે, અને આવા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન એની નજીકના ધન આયનોને, ધન વીજભાર ધરાવતા આયનોને જકડી રાખશે, જેના કારણે આવા ધન આયનો એકબીજાની પાસે રહી શકશે, અને આવા બે પરમાણુઓના, ધન પરમાણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેના અંતરનું અડધું મૂલ્ય મેળવીશું તો એ મળશે એની ધાત્વીય ત્રિજ્યા. મિત્રો આનો સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ લો આટલા ભાગનો, પછી પેલા ભાગની ચર્ચા કરીએ. ચલો મિત્રો, હવે ત્રીજી ત્રિજ્યાનો પ્રકાર જોઈએ, જેનું નામ છે વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા. મિત્રો આ વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા એ ક્યાં લાગુ પડશે? પહેલાં તો ઉમદા વાયુઓ, નોબલ ગેસીસ, ગ્રુપ નંબર 18, હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, આ બધા ઉમદા વાયુઓ એ હંમેશા એકલ પરમાણુ સ્વરૂપે હોય છે. એવા પરમાણુના અંદર બંધ રચના થયેલી હોતી નથી, માટે એવી ત્રિજ્યાને અબંધિત ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો ઉમદા વાયુઓ એકલ પરમાણુ સ્વરૂપે જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તમે મિત્રો શીખી ગયા છો કે એમની બાહ્યતમ કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયેલી છે, અને આવી બાહ્યતમ કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાઈ જવાના કારણે નથી એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતા કે નથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવતા, એ પોતે સ્ટેબલ સ્વરૂપે જ હોય છે, એટલે કે સ્થાયી સ્વરૂપે જ હોય છે. ત્યારે એવા પરમાણુઓની પરમાણવીય ત્રિજ્યા, કે જેને અબંધિત ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવશે, કે જે બંધ રચના ધરાવતા નથી. બંધ રચના ધરાવતા નથી એનો મતલબ એ બંધ બનવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા નથી. આવી ત્રિજ્યા કે જેને અબંધિત ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે, અને મિત્રો આવી અબંધિત ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય ખૂબ વધુ હોય છે, અને ખૂબ વધુ મૂલ્ય હોવાના કારણે યાદ રાખજો મિત્રો, ઉમદા વાયુઓની ત્રિજ્યા હંમેશા વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા સ્વરૂપે જ દર્શાવવામાં આવે છે. વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા એ ઉમદા વાયુઓ માટે લાગુ પડશે. બીજી આ ત્રિજ્યા કોના વચ્ચે માટે લાગુ પડશે? મિત્રો અણુઓ માટે. તમે બધા જાણો છો કે બે પરમાણુ જ્યારે બંધની રચનાથી જોડાય તો અણુનું નિર્માણ કરે. આવા બે અણુ વચ્ચેના અંતરના અડધા મૂલ્યને વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવશે. મિત્રો અહીં મેં એક હાઇડ્રોજનનો અણુ દોર્યો, અહીં મેં બીજો હાઇડ્રોજનનો અણુ, બંને હાઇડ્રોજનના મોલિક્યુલની રચના મેં કરી. મિત્રો H2 અણુ, સાંભળજો, હાઇડ્રોજન પરમાણુ નથી, હાઇડ્રોજન અણુના મેં મોડેલ દોર્યા છે. મતલબ બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ વચ્ચે બંધ બને ત્યારે હાઇડ્રોજન અણુ બને. આ એક હાઇડ્રોજનનો અણુ, આ બીજો હાઇડ્રોજનનો અણુ. મિત્રો આ બંને હાઇડ્રોજનના અણુ શક્ય હશે એટલા નજીક આવશે. મિત્રો સાંભળજો, પ્રકરણ નંબર 4માં શીખીશું, પણ છતાં હું કહું છું અહીંયા આટલું યાદ રાખો કે બે હાઇડ્રોજનના અણુ શક્ય હશે એટલા નજીક આવવા માટે પ્રયત્ન કરશે. ખૂબ નજીક આવી શકતા નથી. કેમ નથી આવી શકતા? તો તમે જાણો છો કે આ બે કેન્દ્રનું ધન વીજભાર અને અહીં બધા રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનું ઋણ વીજભાર
અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનના ઋણ વીજભાર વચ્ચે અપાકર્ષણ થશે, અહીંયા ધન ધન વીજભાર વચ્ચે અપાકર્ષણ થશે અને આવા અપાકર્ષણના કારણે અપાકર્ષણ રિપલ્શન જેને કહેવાય એવા રિપલ્શનના કારણે શક્ય હશે એટલા જ નજીક આવશે, વધારે નજીક આવી શકતા નથી. વધારે જ્યારે નજીક આવશે ત્યારે બંને અણુ વચ્ચે અપાકર્ષણ અને આકર્ષણ બળો નિર્માણ પામશે. એટલે એમ કહી શકાય કે અપાકર્ષણ બળો અને આકર્ષણ બળો એકબીજાને સંતુલિત કરી શક્ય હશે એટલા એકબીજાની નજીક આવશે અને બંને એકબીજાની નજીક આવી જશે શક્ય હશે એટલા, ત્યારે એમ કહી શકાય કે બંને અણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર અને એ અંતરનું અડધું મૂલ્ય વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખાય. અહીંયા હાઇડ્રોજનનો એક અણુ, બીજો હાઇડ્રોજનનો અણુ, આ બે હાઇડ્રોજન અણુ વચ્ચેનું અંતર મેળવવામાં આવશે અને એ અંતરનું અડધું મૂલ્ય કરશો ત્યારે વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા મળશે. મિત્રો, હવે સૌથી મહત્ત્વની બાબત, તમે 3 ત્રિજ્યાનો અભ્યાસ કર્યો: સહસંયોજક ત્રિજ્યા, ધાત્વીય ત્રિજ્યા અને વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા. આઈનીય ત્રિજ્યાની ચર્ચા અગાઉના લેક્ચરમાં કરીશું. મિત્રો, હવે તમે જોઈ શકો છો કે સહસંયોજક ત્રિજ્યાના અંદર જ્યારે સહસંયોજક બંધની રચના થશે અને સંયોજકતા કક્ષાના બંને પરમાણુના સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થશે ત્યારે બંનેના ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ એકબીજાની ઉપર છવાઈ જશે. એટલે કે બંનેના ઇલેક્ટ્રોનનું શેરિંગ થશે અને શેરિંગ થવાથી એ ઇલેક્ટ્રોનની જે આપણે ભાગીદારી કહીએ છીએ એટલે એના કારણે બંનેના ઇલેક્ટ્રોન એકબીજાની ખૂબ નજીક આવી જશે. બંને પરમાણુ કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર એકદમ ઘટી જશે. તમે જોયું હશે, યાદ કરો, જોઈ લો પહેલું તમારા પાસે નોટ લખેલી હોય તો. બીજી ત્રિજ્યા ભણ્યા ધાત્વીય ત્રિજ્યા. ધાત્વીય ત્રિજ્યાના અંદર જે ઘન પરમાણુઓ હશે, ધાતુઓના જે ઘન પરમાણુ હશે, કોપરના ઘન પરમાણુઓ, એ એકબીજાથી થોડાક દૂર હશે એટલે એમના વચ્ચેનું અંતર થોડુંક વધુ હશે. એમના વચ્ચેનું અંતર થોડુંક વધુ હશે. એ જ પ્રમાણે વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા કે જેના અંદર બે અણુ વચ્ચેનું અંતર હશે, બે અણુ વચ્ચેનું અંતર થોડુંક દૂર હશે. જો અમે દૂર દોર્યા, દરેકના અંદર આ નજીક હોય, આ થોડાક દૂર હોય, એના કરતાં દૂર હોય. સહસંયોજક ત્રિજ્યાના અંદર બંને પરમાણુ શક્ય હશે એટલા નજીક હશે. એટલે આ બે પરમાણુ વચ્ચેનું જે કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર હશે એ ઓછું હશે. ધાત્વીય સ્ફટિકોના અંદર બે પરમાણુ કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર આ પ્રમાણે હશે. જ્યારે વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યાના અંદર બે અણુ વચ્ચેનું અંતર વધુ હશે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે સહસંયોજક ત્રિજ્યા કરતાં ધાત્વીય ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય વધુ હોય અને ધાત્વીય ત્રિજ્યા કરતાં વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય વધુ હોય. આ ખરેખર યાદ રાખજો મિત્રો, સહસંયોજક ત્રિજ્યા કરતાં ધાત્વીય ત્રિજ્યા વધુ, ધાત્વીય ત્રિજ્યા કરતાં વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા વધુ હોય. 3 ત્રિજ્યાનો અભ્યાસ કર્યો: સહસંયોજક ત્રિજ્યા, ધાત્વીય ત્રિજ્યા અને વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા. મિત્રો, સહસંયોજક ત્રિજ્યા બે અધાત્વીય પરમાણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેના અંતરના અડધા મૂલ્યથી મળી. બે ધાત્વીય સ્ફટિકો પાસેના ધાત્વીય સ્ફટિકો વચ્ચેના અંતરનું અડધું મૂલ્ય એટલે ધાત્વીય ત્રિજ્યા અને બે અણુ વચ્ચેના અંતરનું અડધું મૂલ્ય એટલે વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા મળી. અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે સહસંયોજક બંધના અંદર બંને પરમાણુઓના અંદર ઇલેક્ટ્રોનનું શેરિંગ થશે એટલે બંને શક્ય હશે એટલા એકબીજાની ખૂબ નજીક હશે એટલે એમના બે વચ્ચેનું અંતર ઓછું હોય. ધાત્વીય સ્ફટિકોમાં બે ધાતુ પરમાણુઓ એકબીજાની શક્ય હશે એટલા નજીક હશે એટલે એમના કરતાં આમનું અંતર થોડુંક વધશે. જ્યારે વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યાના અંદર બે અણુ વચ્ચેનું અંતર વધી જશે એટલે એમ કહી શકાય કે ધાત્વીય ત્રિજ્યા કરતાં વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય એના કરતાં પણ વધુ હશે. મિત્રો,
તમે આ વાંડરવાસ ત્રિજ્યાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। મિત્રો હવે ચર્ચા આપણે કરીશું આવર્તમાં પરમાણવીય ત્રિજ્યા। આવર્તમાં પરમાણવીય ત્રિજ્યા મિત્રો, આવર્તની વાત આવે એટલે તમારી નજર તરત જ પડી જશે આવર્ત કોષ્ટક પિરિયોડિક ટેબલ ઉપર। આવર્તની વાત આવી એટલે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જઈશું। મિત્રો હવે આવર્તના અંદર પરમાણવીય ત્રિજ્યામાં શું ફેરફાર થશે એને સમજીએ। મિત્રો ધ્યાનથી સાંભળજો, વાક્ય લખ્યું છે એક જ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જતા પરમાણવીય ત્રિજ્યા ઘટે છે। એક જ આવર્તના તત્વોમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જતા પરમાણવીય ત્રિજ્યા ઘટે છે। મિત્રો આપણે આવર્ત નંબર 2ની ચર્ચા કરીએ અને આવર્ત નંબર 3 આ બંને ઉદાહરણથી સમજીએ। આવર્ત નંબર 2 અને આવર્ત નંબર 3 આ બંને ઉદાહરણથી સમજીએ। મિત્રો ધ્યાનથી સાંભળજો, અહીંયા આવર્ત નંબર 2ના તત્વો મેં લખ્યા, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન। નિયોનને નથી લખ્યો, શા માટે નથી લખ્યો એ પછી સમજીએ। મિત્રો લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 3, બેરિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 4, બોરોનનો પરમાણુ ક્રમાંક 5, કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6, નાઇટ્રોજનનો 7, ઓક્સિજનનો 8 અને ફ્લોરિનનો 9। મિત્રો આની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 2 1, આની 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 અને 2 7 બનશે। મિત્રો બરાબર ધ્યાનથી જોજો, લિથિયમની પરમાણવીય ત્રિજ્યા 152 પિકોમીટર, બેરિલિયમની પરમાણવીય ત્રિજ્યા 111 પિકોમીટર, બોરોનની પરમાણવીય ત્રિજ્યા 88 પિકોમીટર, કાર્બનની પરમાણવીય ત્રિજ્યા 77 પિકોમીટર, નાઇટ્રોજનની પરમાણવીય ત્રિજ્યા 74 પિકોમીટર, ઓક્સિજનની પરમાણવીય ત્રિજ્યા 66 પિકોમીટર અને ફ્લોરિનની પરમાણવીય ત્રિજ્યા 64 પિકોમીટર। તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આપણે આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જઈશું એમ પરમાણવીય ત્રિજ્યામાં ઘટાડો થશે, એટલે કે પરમાણવીય ત્રિજ્યા ઘટે છે। એક જ આવર્તના તત્વોમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જતા પરમાણવીય ત્રિજ્યા ઘટે છે। શા માટે પરમાણવીય ત્રિજ્યા ઘટી એને સમજીએ। મિત્રો અહીંયા મેં n બરાબર 2 બીજા આવર્તના તત્વો માટે રચના દોરી। મિત્રો બીજા આવર્તના તત્વોની 2 કક્ષાઓ, આ એનું પરમાણુ કેન્દ્ર, આ પહેલી કક્ષા અને આ બીજી કક્ષા। મિત્રો તમે બધા જાણો છો કે લિથિયમ માટે અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય પહેલી કક્ષામાં અને બીજી કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હશે, મતલબ એની સંયોજકતા કક્ષામાં, એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હશે। કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 1। તમે શીખી ગયા છો પહેલી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 2 ઇલેક્ટ્રોન ભરી શકાય અને બીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરી શકો છો। પણ મિત્રો જ્યારે લિથિયમથી તમે બેરિલિયમમાં જશો એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન વધશે। વધેલો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ઉમેરાશે? બીજી કક્ષામાં। સમજો મિત્રો, તમે લિથિયમના માટે રચના દોરી કે પહેલી કક્ષામાં 2, બીજી કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન, પણ જ્યારે બેરિલિયમમાં જશો એટલે પાછો 1 ઇલેક્ટ્રોન વધશે। એ ઇલેક્ટ્રોન આ જ કક્ષામાં ઉમેરાશે। બોરોનમાં જશો તો એ ઇલેક્ટ્રોન એ જ કક્ષામાં ઉમેરાશે। કાર્બન અને નાઇટ્રોજનમાં એ અને ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન માટે પણ એની એ જ કક્ષામાં ઉમેરાશે। પરંતુ સાથે સાથે શું થશે તમે જોઈ શકો છો કે એનો પરમાણુ ક્રમાંક ક્રમશઃ વધતો જશે। શું થશે મિત્રો? એનો પરમાણુ ક્રમાંક ક્રમશઃ વધતો જશે। પરમાણુ ક્રમાંક ક્રમશઃ વધતો ગયો એનો અર્થ એવો થયો
કે કેન્દ્રના અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા વધતી જશે. કેન્દ્રના અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા વધતી જશે એટલે કે કેન્દ્રનો ધન વીજભાર વધતો જશે. યાદ રાખજો મિત્રો, એક જ આવર્તના તત્વો માટે એનનું મૂલ્ય બદલાતું નથી. એનનું મૂલ્ય બદલાતું નથી એનો મતલબ એવો થયો કે એક જ આવર્તના તત્વો માટે નવી કક્ષાઓ ઉમેરાતી નથી. દાખલ થતો ઇલેક્ટ્રોન એની એ જ કક્ષામાં ઉમેરાશે. દાખલ થતો નવો ઇલેક્ટ્રોન એની એ જ કક્ષામાં ઉમેરાશે. આનો મતલબ એવો થશે કે કેન્દ્રથી બાહ્યતમ કક્ષા વચ્ચેનું અંતર વધશે નહીં. કેન્દ્રથી બાહ્યતમ કક્ષા વચ્ચેનું અંતર વધશે નહીં. પણ સાથે સાથે શું થશે મિત્રો કે કેન્દ્રનો અસરકારક ધન વીજભાર વધતો જશે. કેમ? તો પ્રોટોનની સંખ્યા વધતી જશે, કારણ પરમાણુ ક્રમાંક ક્રમશઃ વધશે અને પરમાણુ ક્રમાંક જેવો ક્રમશઃ વધશે એટલે કેન્દ્રનો ધન વીજભાર વધતો જશે. કેન્દ્રનો ધન વીજભાર જેમ જેમ વધતો જાય એમ બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફ આકર્ષણ વધતું જાય. યાદ રાખો, કેન્દ્રનો અસરકારક ધન વીજભાર વધશે એટલે સંયોજકતા કોષમાં રહેલા જે ઇલેક્ટ્રોન હશે એ ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફ આકર્ષણ વધશે. કેન્દ્ર તરફ આકર્ષણ વધે એટલે કક્ષાઓ સંકોચાય. જે ઇલેક્ટ્રોન હશે સંયોજકતા કોષના, એ સંયોજકતા કોષના ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્ર તરફ આકર્ષિત થશે. કેન્દ્ર તરફ આકર્ષિત થાય એટલે કક્ષાઓ સંકોચાય. મિત્રો, કક્ષાઓ સંકોચાય તો એનું કદ શું થાય? એનું કદ ઘટે. કદ ઘટે એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે એની પરમાણવીય ત્રિજ્યા ઘટશે. પરમાણવીય ત્રિજ્યા એક જ આવર્તમાં શા માટે ઘટતી હોય છે? તો એનું કારણ એક જ કે એક જ આવર્તના તત્વોમાં તમે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જશો એમ પરમાણુ ક્રમાંક ક્રમશઃ વધશે. મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એનનું મૂલ્ય બદલાશે નહીં. મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એનનું મૂલ્ય, એનો અર્થ શું થયો? નવી કક્ષા ઉમેરાશે નહીં. દાખલ થતો ઇલેક્ટ્રોન એની એ જ કક્ષામાં ઉમેરાશે. પણ સામે કેન્દ્રનો જે અસરકારક ધન વીજભાર હશે એ વધતો જશે. ધન વીજભાર વધવાના કારણે જે સંયોજકતા કોષના ઇલેક્ટ્રોન હશે એ ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફ આકર્ષણ વધશે. આકર્ષણ વધવાના કારણે કક્ષાઓ કેન્દ્ર તરફ સંકોચાશે અને કક્ષાઓ સંકોચવાને કારણે એનું કદ ઘટશે. કદ ઘટે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે એની પરમાણવીય ત્રિજ્યા ઘટશે. શું થશે? પરમાણવીય ત્રિજ્યા ઘટશે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે એક જ આવર્તના તત્વોમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જતા પરમાણવીય ત્રિજ્યા ઘટે છે. તમે ઉપરના ભાગનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી આવર્ત નંબર 3ની ચર્ચા કરીએ. ચલો મિત્રો, હવે આવર્ત નંબર 3ની ચર્ચા કરીએ આપણે. મિત્રો, આવર્ત નંબર 3, મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એનનું મૂલ્ય 3, કક્ષાઓની સંખ્યા પણ 3. મિત્રો, આવર્ત નંબર 3ના તત્વો સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર અને ક્લોરીન. સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 11, મેગ્નેશિયમ 12, એલ્યુમિનિયમ 13, સિલિકોન 14, ફોસ્ફરસ 15, સલ્ફર 16, ક્લોરીન 17. મિત્રો, આવર્ત નંબર 3માં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જઈએ એટલે પરમાણુ ક્રમાંક હંમેશા ક્રમશઃ વધે. મિત્રો, પરમાણુ ક્રમાંક 11 સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 281, મેગ્નેશિયમની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 282, એલ્યુમિનિયમની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 283, સિલિકોનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 284, ફોસ્ફરસની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 285, સલ્ફરની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 286, ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 287. મિત્રો, જોઈ શકો છો આ દરેક તત્વોના અંદર 3
3 કક્ષાઓ આવેલી છે, જેમાં સોડિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1, મેગ્નેશિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2, એલ્યુમિનિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં 3, સિલિકોનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 4, ફોસ્ફરસની બાહ્યતમ કક્ષામાં 5, સલ્ફરની બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 અને ક્લોરીનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે. મિત્રો, સોડિયમની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા 186 પિકોમીટર, મેગ્નેશિયમની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા 160, એલ્યુમિનિયમની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા 143, સિલિકોનની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા 117, ફોસ્ફરસની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા 110, સલ્ફરની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા 104 અને ક્લોરીનની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા 99 પિકોમીટર. મિત્રો, તમે સોડિયમથી ક્લોરીન તરફ જાઓ છો એમ પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાના મૂલ્યો ઘટતા જાય છે. મિત્રો, યાદ રાખો, પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાના મૂલ્યો યાદ રાખવાની તમારે જરૂરિયાત નથી, માત્ર ને માત્ર સમજવા માટે. પણ તમે જોઈ શકો છો કે એક જ આવર્તના તત્વોમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જતા પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા ઘટે છે. હવે મિત્રો, આવર્ત નંબર 3 માટે આપણે સમજીએ. આવર્ત નંબર 3ના તત્વોમાં 1, 2 અને 3 કક્ષાઓ, જે પૈકી પહેલી કક્ષામાં 2, બીજી કક્ષામાં 8 અને ત્રીજી કક્ષામાં સોડિયમ માટે 1 ઇલેક્ટ્રોન રહેલો હોય છે. હવે સોડિયમની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા માપવી હોય તો એના પરમાણુ કેન્દ્રથી બાહ્યતમ કક્ષા વચ્ચેનું અંતર તમે મેળવો એટલે એની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા મળી જાય. એના પરમાણુ કેન્દ્રથી બાહ્યતમ કક્ષા વચ્ચેનું અંતર એટલે એની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા મળી જાય. મિત્રો, જ્યારે તમે સોડિયમથી મેગ્નેશિયમમાં જશો ત્યારે દાખલ થતો 1 ઇલેક્ટ્રોન પાછો એની એ જ કક્ષામાં ઉમેરાશે. એ જ પ્રમાણે એલ્યુમિનિયમમાં એ ત્યાં જ ઉમેરાશે, સિલિકોનનો ઇલેક્ટ્રોન પણ ત્યાં ઉમેરાશે, ફોસ્ફરસનો ઇલેક્ટ્રોન પણ એ જ કક્ષામાં, સલ્ફરનો ઇલેક્ટ્રોન પણ એ જ કક્ષામાં અને ક્લોરીનનો ઇલેક્ટ્રોન પણ એ જ કક્ષામાં ઉમેરાશે. એટલે એમ કહી શકાય કે મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક nનું મૂલ્ય બદલાતું નથી. મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક nનું મૂલ્ય એક જ આવર્તના તત્વો માટે એના એ જ રહેશે. આનો અર્થ એવો થયો કે એક જ આવર્તના તત્વોમાં તમે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જશો એટલે નવી કક્ષાઓ ઉમેરાશે નહીં. દાખલ થતો ઇલેક્ટ્રોન એની એ જ કક્ષામાં ઉમેરાશે. દાખલ થતો ઇલેક્ટ્રોન એની એ જ કક્ષામાં ઉમેરાશે. પણ મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે n બરાબર 2ની સાપેક્ષે n બરાબર 3ના તત્વોનું કદ મોટું હોય. કેમ? તો એના અંદર એક કક્ષા વધી, કદ મોટું થયું. કદ મોટું થયું એટલે તમે જોઈ શકો છો કે લિથિયમની સાપેક્ષે સોડિયમની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા વધી. લિથિયમની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા 152 પિકોમીટર હતી, જ્યારે સોડિયમની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા 186 પિકોમીટર. એટલે ક્વોન્ટમાંકનું મૂલ્ય વધ્યું એમ પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા પણ વધી. હવે મિત્રો, શું થશે કે તમે જ્યારે સોડિયમથી ક્લોરીન તરફ જશો એટલે કે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જશો એમ જોઈ શકો છો કે પરમાણુ ક્રમાંક ક્રમશઃ વધશે. પરમાણુ ક્રમાંક શું થશે? ક્રમશઃ વધશે. જેમ જેમ પરમાણુ ક્રમાંક ક્રમશઃ વધતો જશે એમ એમ કેન્દ્રમાં પ્રોટોનની સંખ્યા વધતી જશે. કેન્દ્રમાં પ્રોટોનની સંખ્યા વધવાના કારણે કેન્દ્રનો ધન વીજભાર વધતો જશે. અને જેમ જેમ કેન્દ્રનો અસરકારક ધન વીજભાર વધતો જશે એમ એમ બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફ આકર્ષણ વધશે. એમ એમ બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફ આકર્ષણ વધશે. કેમ મિત્રો? તો તમે જાણો છો કે અહીંયા ધન વીજભાર જેટલો કેન્દ્રનો વધશે, પ્રોટોનની સંખ્યા વધશે, એટલી જ બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને એ ધન વીજભાર પોતાની તરફ આકર્ષણ કરશે. અને આવા ધન વીજભારના તરફ ઇલેક્ટ્રોનનું આકર્ષણ થવાના કારણે ધન વીજભાર તરફ ઇલેક્ટ્રોનનું આકર્ષણ થશે એટલે સંયોજકતા કોષમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્ર તરફ આકર્ષાશે. અને સંયોજકતા કોષમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફ આકર્ષણ વધે
એટલે કક્ષાઓ શું થશે? સંકોચાશે અને કક્ષાઓ સંકોચવાના કારણે એનું કદ ઘટશે. કદ ઘટે એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે એની પરમાણવીય ત્રિજ્યામાં શું થશે? ઘટાડો થશે. એટલે યાદ રાખો, એક જ આવર્તના તત્વોમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જતા પરમાણવીય ત્રિજ્યા ઘટે છે. શા માટે ઘટે છે? રિવિઝન કરી દઈએ તો એક જ આવર્તના તત્વોમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જતા પરમાણુ ક્રમાંક ક્રમશઃ વધે છે. મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એનનું મૂલ્ય બદલાતું નથી, એટલે કે નવી કક્ષા ઉમેરાતી નથી. દાખલ થતો નવો ઇલેક્ટ્રોન એની એ જ કક્ષામાં ઉમેરાશે અને એની એ જ કક્ષામાં ઉમેરા થવાના કારણે કેન્દ્રથી બાહ્યતમ કક્ષા વચ્ચેનું અંતર વધશે નહીં, પણ શું થશે? પરમાણુ ક્રમાંક જેમ ક્રમશઃ વધતો જશે મિત્રો, એમ કેન્દ્રમાં પ્રોટોનની સંખ્યા વધતી જશે. કેન્દ્રમાં પ્રોટોનની સંખ્યા વધવાનો અર્થ એવો થયો કે કેન્દ્રનો ધન વીજભાર વધતો જશે અને કેન્દ્રનો ધન વીજભાર જેમ જેમ વધતો જશે એમ બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફ આકર્ષણ વધશે અને આકર્ષણ વધવાના કારણે કક્ષાઓ સંકોચાશે અને કક્ષાઓ સંકોચવાના કારણે એનું કદ ઘટશે અને કદ ઘટવાના કારણે એની પરમાણવીય ત્રિજ્યામાં ઘટાડો થશે. એની પરમાણવીય ત્રિજ્યામાં શું થશે? ઘટાડો થશે. પણ મિત્રો એ પણ યાદ રાખો કે મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એનનું મૂલ્ય બદલાશે, એનનું મૂલ્ય વધશે એમ પરમાણવીય ત્રિજ્યાના મૂલ્યો પણ વધશે. કેમ? તો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એનનું મૂલ્ય વધ્યું, આનો મતલબ એવો થયો કે નવી કક્ષા ઉમેરાઈ. નવી કક્ષા ઉમેરાય એટલે કેન્દ્રથી બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અંતર વધે. અંતર વધ્યું એટલે એમ કહી શકાય કે એની ત્રિજ્યામાં શું થશે? વધારો થશે. એની ત્રિજ્યામાં શું થશે? વધારો થશે. એટલે આટલું યાદ રાખો કે એક જ આવર્તના તત્વોમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જતા પરમાણવીય ત્રિજ્યા ઘટે છે. પણ મિત્રો એ પણ યાદ રાખજો, મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એનનું મૂલ્ય વધે એટલે પરમાણવીય ત્રિજ્યા વધે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે બીજા આવર્તના તત્વો કરતાં ત્રીજા આવર્તના તત્વોની પરમાણવીય ત્રિજ્યા વધુ હોય. કેમ? તો સમજી ગયા, નવી કક્ષા ઉમેરાવાને કારણે. યાદ રહી ગયું હશે મિત્રો. આ લેક્ચરને આપણે આટલે સુધી રાખીએ, પણ મિત્રો યાદ રાખજો આ લેક્ચર હજુ અધૂરું છે. આપણે ફક્ત આવર્તમાં પરમાણવીય ત્રિજ્યાની વાત કરી, હજુ આપણે સમૂહમાં પરમાણવીય ત્રિજ્યા શીખીશું અને સમૂહમાં પરમાણવીય ત્રિજ્યા શીખ્યા પછી પરમાણવીય ત્રિજ્યાના ચડતા કે ઉતરતા ક્રમના ઉદાહરણ શીખીશું. ત્યારે તમે પરમાણવીય ત્રિજ્યા શીખી ગયા એમ સમજી શકાય. ચલો મિત્રો, આટલે સુધી લેક્ચર આપણે રાખીએ છીએ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો આ ભાગનો. આવતીકાલે લેક્ચરમાં મળીશું.